Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of the students of Hampshire Government College of ACC first year and second year. I hope all of the students are uh, fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine, Alhamdulillah. You know that we are passing very hard times for attacking COVID-19 for the second times. It is very tough for us to lead a normal life. My dear learners, still then we need to do all of our normal activities following some rules of health. We should also say our uh, prayers 5 times and seek uh, mercy and help from the Almighty Allah, who is all powerful, omniscient, who can only who can save us from all types of disasters and diseases that we are suffering. So, my dear students, we should uh, we should not be anxious in this epidemic situation. All of you should study attentively at home and do all of the things. You should follow the health rules to and take balanced diet and take also uh, physical exercise to boost up your immune system. So, my dear learners, so we all of us should do the same things. Otherwise, this is not possible for us to be safe and healthy and sound. So I want to start my class without wasting time. I will present my today's class through PowerPoint presentation, my dear learners. I think this is very beneficial for you if I take the class in this way. And through the slides, you can see everything clearly, and you can listen to everything clearly. If the sound is somewhat low, then you can use microphone or headphone while watching the videos. So let us start my class. This is the welcoming slide. I welcome all of you to English first paper class. My dear learners, this is my identity, and here this is the subject identity, English first paper, class 11 and 12, unit 5, title Food Adulteration. So now I am showing you some pictures. You can see there are 3 pictures. First one is fresh fruit. Second one is adulterated food, and third one, the poisoning. That means some illegal persons are using poisoning in fruits. Okay, so I am showing these pictures to test your prior knowledge, whether you can guess which chapter, which lesson I am going to take class now. Okay, so here are 2 pictures as well. You can see the fruits, and some illegal or scrupulous businessmen, I mean, are using poisonous chemicals in the fruit. And here you can see a machine. Can you guess what is the name of the machine? And the first picture is the poisoning in fruits. That means some people are using poisonous chemicals in fruits. And this picture, the second picture, is there is a machine which is used to test formalin. Okay, testing formalin. Warm-up activities, my dear learners. I think you have guessed by seeing some pictures of which lesson I am going to take class.
So there are some questions also for you to test your prior knowledge again. Do you know what is food adulteration? If you do not know the answer, then you can share the following questions with your friend. What is food adulteration? Second question, have you heard the name of formalin, which is used as a preservative? Wow, who do you think uses chemical pesticides on food or fruits? তোমরা মনে করো কে এই কেমিক্যাল পেস্টিসাইডসগুলো খাদ্যে এবং ফলে ইউজ করে। সো দেয়ার আর থ্রি কোশ্চেন্স। আই থিঙ্ক ইউ নো the answer of this question and you have already guessed what will be the answer. Now you can match your answer with me. This slide I have written in this slide the answer. First answer, food. What is food adulteration? Food adulteration means using pesticide such as DDT, aldine, chlordane, and heptachlorine foods. That means খাদ্য ভেজাল বলতে বোঝায় তোমার কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা। পেস্টিসাইডস মিনস হচ্ছে কীটনাশক, যেমন ডিডিটি, অ্যালডিন, ক্লোরডেন অ্যান্ড হ্যাপ্টাক্লোর। তো এই জাতীয় পেস্টিসাইডস গুলো খাদ্যে ইউজ করাকে বলা হয় খাদ্যে ভেজাল। তো এই পেস্টিসাইডস গুলোর নাম হচ্ছে ফরমালিন। Now, have you heard the name of formalin? What is formalin? Formalin is one kind of pesticide which is used in food, fruit, milk products, fish, and vegetables to preserve them for a long time to get more benefits. So now I am telling the answer in Bangla. Formalin হচ্ছে এক ধরনের কীটনাশক যেটা কি করা হয়, ব্যবহার করা হয় খাবারে, ফলে, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ এবং শাকসবজি। To preserve them for long time. তো সেগুলোকে অনেক দিন যাবত প্রিজার্ভ করার জন্য, যাতে করে ইলিগেল স্ক্রুপুলাস বিজনেসম্যানরা কি করতে পারে, অনেক বেশি বেনিফিট পেতে পারে। সো দ্য থার্ড অ্যান্সার, কারা এই পেস্টিসাইডস গুলো খাবারে ইউজ করে? The answer is the illegal businessman use these pesticides in all kinds of foods in everyday life to get more profits. অবৈধ বা মানে অসৎ, হ্যাঁ, ডিসঅনেস্ট বিজনেসম্যান ব্যবসায়ীরা এই কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে থাকে খাবারে তাদের দৈনন্দিন জীবনে, মানে কি করার জন্য, অনেক বেশি প্রফিট পাওয়ার জন্য। So my dear learners, I hope you have already guessed which lesson I am going to start. So I want to announce the lesson. Food adulteration reaches new height. That means খাদ্যে ভেজাল নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। ঠিক আছে? সো কিভাবে খাদ্য ভেজাল হচ্ছে, কি পরিমাণে মাত্রাগুলো রয়েছে, আমরা এই লেসন পড়ে জানতে পারবো। Learning outcomes. Students will be able to define food adulteration or formalin. I have already discussed this. What is food adulteration? Define মানে সংজ্ঞা দিতে জানবে food adulteration কাকে বলে, formalin কি বা কাকে বলে, and tell the names of different kinds of formalin, chemicals or pesticides used on foods, fruits, fish and milk. That means তোমরা কি করতে পারবে, বিভিন্ন ধরনের ফরমালিন বা কেমিক্যালস অর কীটনাশকের নাম তোমরা বলতে পারবে যেগুলো কিনা খাদ্যে বা ফলে, মাছে বা দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যে ব্যবহার করা হয়। So I have already told this. Say about the bad effects of taking adulterated foods, which is very much dangerous. So এই যে ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে আমরা কি কি ধরনের রোগে সাফার করতে পারি সেই ইফেক্টসটা সম্পর্কে তোমরা বলতে পারবে। And identify the reasons of using pesticides. এবং আরো একটা বিষয় তোমরা জানতে পারবে বা বলতে পারবে, সেটা হচ্ছে এই পেস্টিসাইডস ব্যবহার করার কারণ কি। Before going through the lesson or reading out the lesson, I want to show you some vocabs or vocabularies.
Adulteration. What is the meaning of adulteration? Adulteration means admixture, forgery, fabrication. That means কোনো ভেজাল কিছু মেশানো, ঠিক আছে? ফরজারি মিন্স জালিয়াতি করা, ফ্যাব্রিকেশন মিন্সও জালিয়াতি করা, মানে অন্যায় করা, কোনো কিছু অনৈতিকভাবে কোনো কাজ করা। Coriander, there is a picture, coriander. This is ধনে, ধনিয়া গুঁড়া যেটাকে বাংলায় বলা হয়। So here is a tree and this is the powder of coriander. Tribune. Tribune, this is the name of a newspaper, which is a leading newspaper. So that is why here is a picture of a famous leader of Bangladesh. So leader or newspaper. So in your lesson, Tribune means the name of a newspaper. Okay. Inhale. Inhale means হচ্ছে নেয়া. Okay. Breathe. Breathe. Or another synonym can be include or inspire. Now I will read out the lesson. Okay. I will tell the meaning of the lesson in Bangla. If you listen to me attentively, I hope you will be able to understand the meaning of the lesson very easily. So lesson 1, food adulteration reaches new height. That means খাদ্যে ভেজাল অতি নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। Unsafe levels of pesticides are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in the capital markets. রাজধানীর বাজারগুলোতে যে ধরনের খাবার বা ফল বিক্রি করা হয় তার 1/4 বা ফল বা শাকসবজির মধ্যে অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। কে বলেছে কথাটা? রিসেন্ট সার্ভে হ্যাজ ফাউন্ড, এটা সাম্প্রতিক একটা জরিপে দেখা গিয়েছে বা পাওয়া গিয়েছে। A 15-member team of the National Food Safety Laboratory with support from the Food and Agricultural Organization, that means FAO, তো 15 সদস্যের একটা টিম গঠন করা হয়েছে, যেখানে একটা হচ্ছে NFSL, দ্যাট মিন্স জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারের একটা দল, সেই দলটা সাহায্য নিয়েছে FAO এর, দ্যাট মিন্স খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার সাহায্য নিয়েছে। তো তারা এই দুইটা সংস্থা একসাথে মিলে 15 সদস্যের একটা দল গঠন করেছে। তারা এই কেম আপ উইথ দ্য ফাইন্ডিংস, তারা এই তথ্য বা এই জরিপ মানে এই জরিপে এসেছে যে after collecting and testing food samples from the capitals Gulshan and Karwan Bazar and Mohakali markets, তাহলে তারা কোথা থেকে খাবারগুলো সংগ্রহ করেছে? রাজধানীর গুলশান, কারওয়ান বাজার এবং মহাখালী মার্কেট থেকে খাবারগুলো প্রথমে সংগ্রহ করেছে, তারপরে ফুডসগুলো টেস্ট করেছে। টেস্ট করার পরে তারা এই জরিপ পেয়েছে বা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। So here is a rotten or adulterated foods you can see. The survey report, জরিপের একটা প্রতিবেদন, a copy of which was acquired by the Dhaka Tribune. এর একটা কপি ঢাকা ট্রিবিউনের কাছে দেওয়া হয়েছে। রিড দ্যাট, সেখানে বলা হয়েছে যে নিয়ারলি 40% of 82 samples of milk products, fish, fruits and vegetables contained banned pesticides such as DDT, aldine, chlordane and heptachlor. Okay, so here are the names of banned pesticides. So my dear learners, here is the answer. তো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে ঢাকা ট্রিবিউনের কাছে একটা জরিপ এসেছে, যে সেখানে বলা হয়েছে যে 82 ধরনের তোমার দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, ফল এবং শাকসবজি জরিপ করে দেখা গেছে যে তোমার 82 ধরনের এই খাবার জরিপ করার পরে 40 ধরনের খাবারের মধ্যে কি কি ধরনের পেস্টিসাইড পাওয়া গিয়েছে? ডিডিটি, অ্যালডিন, ক্লোরডেন এবং হ্যাপ্টাক্লোর নামক মারাত্মক বিষাক্ত কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। The amount of pesticide in these samples were found to be 3 to 20 times greater than the limit set by the European Union (EU). ওকে, আর এই যে পেস্টিসাইডস এর পরিমাণটা তাহলে কি মানে কোন মাত্রায় রয়েছে? তো পেস্টিসাইডস এর এই অ্যামাউন্ট মানে পরিমাণটা এই স্যাম্পলগুলোতে, তার মানে যে খাবারগুলো তারা টেস্ট করেছে সেগুলোতে
3 থেকে 20 গুণ বেশি উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে কীটনাশকের। দ্য লিমিট, যে লিমিটসটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মানে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে যে এই মাত্রার মধ্যে থাকলে খাবার ঠিক আছে, বাট যতটুকু মাত্রা তোমার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নির্ধারণ করে দিয়েছে তার থেকে 3 থেকে 20 গুণ বেশি মাত্রায় কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। Around 50% vegetables and 35% fruits. Remember, my dear students, 50% ভেজিটেবল, মানে যতগুলো ভেজিটেবলস আমরা পাই, ভেজিটেবলস বলতে তোমার শুধু যে শাক তা না, সাথে সবজিও রয়েছে। তো শাকসবজি, 50 ভাগ শাকসবজি এবং 35 ভাগ ফলের মধ্যে আর ফাউন্ড টু বি কন্টামিনেটেড। তোমার 35 ভাগ ফল এবং 50 ভাগ শাকসবজিকে দূষিত অবস্থায় বা ভেজাল মেশানো হয়েছে উইথ আনসেফ লেভেলস অফ পেস্টিসাইড, যেখানে কিনা অনিরাপদ মাত্রায় কীটনাশকের উপস্থিতি রয়েছে। অ্যানালাইজিং মোর দেন 30 স্যাম্পলস অফ টার্মারিক পাউডার। তো এখন আসো যে হলুদের গুঁড়ায় কি পরিমাণ কি মাত্রা রয়েছে এবং কি কোন কীটনাশকের ব্যবহারটা করা হয় সাধারণত। তো এর জন্য 30 ধরনের স্যাম্পল অফ টার্মারিক পাউডার, 30 ধরনের হলুদের গুঁড়া তোমার বিশ্লেষণ করার পরে সেটা ব্র্যান্ডেড অথবা প্যাকেজ অথবা ওপেন, হ্যাঁ, এই 3 ধরনের লেভেল থেকে 3 ধরনের হলুদের গুঁড়া নেওয়া হয়েছে। তো সেখানে 30টা স্যাম্পল তারা অ্যানালাইজ করেছে। তো অ্যানালাইজ করে টিম কি পেয়েছে দেখো। The team also found that nearly 30% of the samples contain traces of lead chromate. যে 30% স্যাম্পলের ভিতরে কি রয়েছে, লিড ক্রোমেটের উপস্থিতি পেয়েছে, সীসা। হ্যাঁ, লিড ক্রোমেট নামক এক ধরনের মারাত্মক কীটনাশকের উপস্থিতি পেয়েছে, which can be fatal if swallowed or inhaled, যেটা মারাত্মক হতে পারে যদি তা সোয়ালোড করা হয়, মানে গিলা হয় অথবা ইনহেল করা হয় আর কি, নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। These samples also contain lead at 20 to 50 times above the safety limit. তো এখানে দেখো এই যে স্যাম্পলগুলোর ভিতরে 20 থেকে 50 গুণ বেশি মাত্রায় তোমার লিডের উপস্থিতি, মানে সীসার উপস্থিতি রয়েছে, যে লিমিট অফ 2.5 parts per million set by the Bangladesh Standard Testing Institute, BSTI. তো BSTI কর্তৃক নির্ধারিত, যেখানে প্রতি মিলিয়নে 2.5 ভাগ মানে উপস্থিতি থাকতে পারে, তার থেকে রয়েছে তোমার 20 থেকে 50 গুণ বা তারও বেশি সীসার উপস্থিতি রয়েছে। এটা হচ্ছে হলুদের গুঁড়ার রেজাল্ট। এখন আসো, আর্সেনিক and chromium above safety limits were detected in a total of 5 out of 13 sample rice samples. এখন হচ্ছে আমরা যে ভাত খাই, বাঙালির প্রধান খাবার ভাত, মাছ, তো যে চাউল যে আমরা বাজার থেকে কিনি, সেই চাউলগুলোর কি অবস্থা দেখো। 13 ধরনের রাইস স্যাম্পল নিয়ে তার ভিতরে 5 ধরনের রাইসের মধ্যে কি পাওয়া গিয়েছে, আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম। আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম নামে মারাত্মক তোমার বা বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান বা কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। নাও see, my dear learners, using a sensitive high performance liquid chromatography, HPLC. So যদি বলা হয় what is HPLC, it is the name of a method for testing formalin, okay, how much formalin are present in foods. তো HPLC মেথড, হ্যাঁ, হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। তো এই মেথডটা ডেভেলপ করেছে কে, ডেভেলপড বাই দ্য ফুড সেফটি ল্যাব, খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে HPLC মেথড নামে একটি উচ্চ সংবেদনশীল একটি মেথড তোমার ডেভেলপ করেছে। তো সেখানে সেই HPLC মেথড প্রয়োগ করে 66 স্যাম্পলস আর অ্যানালাইজড, 66টা স্যাম্পল বিশ্লেষণ করা হয়েছে ফর দ্য প্রেজেন্স অফ ফর্মালডিহাইড, কি ফর্মালডিহাইডের উপস্থিতি আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার জন্য HPLC মেথড প্রয়োগ করা হয়েছে। Adulteration was thereby detected in samples of coriander, mango and fresh shrimps. তো এই ফর্মালডিহাইড ইউজ করার পরে কি পাওয়া গেছে, এই অ্যাডাল্টারেশনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে বা চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে কোথায়, ধনিয়া, আম এবং ফ্রেশ শ্রিম্পস, তাজা যে চিংড়ি মাছ আমরা খাই সেই চিংড়ি মাছের মধ্যে। The test indicated that এই জরিপ
আমাদেরকে বলে যে বা নির্দেশনা দেয় যে পোল্ট্রি ফিড ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাড অলসো বিন কন্টামিনেটেড। আমাদের দেশে যে পোল্ট্রি ফিড গুলো, পোল্ট্রি গুলোকে যে ফিড খাওয়ানো হয়, যে খাবার খাওয়ানো হয়, পোল্ট্রি বলতে বোঝাচ্ছে কি হাঁস মুরগি, হ্যাঁ গরু বাছুর যাই হোক, তারপরে মাছ, এই সমস্ত পোল্ট্রি ফিড গুলাকে পোল্ট্রি ফিড গুলাও কি করা হয়েছে, আহ, মানে জরিপ করা হয়েছে। অ্যাজ স্যাম্পলস অফ চিকেন অ্যান্ড ফিশ কন্টেইন ট্রেসেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চিকেন এবং ফিশের যে খাবার, হ্যাঁ যে খাবারগুলো খাওয়ানো হয় সেগুলোর ভিতরে অ্যান্টিবায়োটিক বা অণুজীবের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই লেসনটার মাধ্যমে কি শিখতে পারছো যে আমরা আসলে যে খাবারগুলো খাচ্ছি, পানি থেকে শুরু করে এভরি ফুড আইটেমস that we have to take every day, all are adulterated. So how can we think of living a normal life? Only Allah can save us, my dear learners. Now comes high microbial populations were found in several samples of pasteurized milk, মানে পাস্তুরিকৃত দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশনের উপস্থিতি পেয়েছে, মানে উচ্চ মাত্রার অণুজীবের উপস্থিতি পেয়েছে, মানে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশন বলতে বোঝাচ্ছে অণুজীব, দ্যাট মিনস ব্যাকটেরিয়া ইন্ডিকেটিং পুর প্রসেসিং প্রসিডিওরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স। তাহলে কেন হচ্ছে, যখন আমরা এই যে প্যাকেটজাত দুধ কিনে খাচ্ছি বা দুগ্ধজাত যে খাবার আমরা বাজার থেকে কিনে খাচ্ছি, তো সব ধরনের পাস্তুরিকৃত খাবারের ভিতরে তোমার অণুজীবের উপস্থিতি রয়েছে। কেন? পুয়ার প্রসেসিং প্রসিডিওরস, মানে দুর্বল, এখানে পুয়ার অর্থ হবে দুর্বল প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়া মানে প্রসিডিউর মানে প্রক্রিয়াগুলো যখন করা হয় তখন সেখানে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে। Samples of cucumber and street foods are also showed high microbial population. এখন আসো যে রাস্তায় যে তোমার স্ট্রিট ফুডস গুলো আমরা খাই বা মানুষ খাচ্ছে সেগুলো, এবং শশার মধ্যে তোমার উচ্চমাত্রা অণুজীবের উপস্থিতি রয়েছে। এতক্ষণ আমরা কি জানলাম যে কি কি খাবারে আমরা কোন কোন ধরনের কীটনাশক বা পেস্টিসাইডস বা ফরমালিন ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো আমরা জানলাম। তো এখন আমরা জানবো যে এইগুলো মানে করার জন্য এই যে কারা কারা জড়িত, হ্যাঁ আহ, সেগুলো আমরা সম্পর্কে জানবো। The director of Institute of Public Health IPS told the Dhaka Tribune that, তো পাবলিক গণস্বাস্থ্য সংস্থার যে ডিরেক্টর রয়েছেন তিনি বলেছেন ঢাকা ট্রিবিউনকে যে দ্য সার্ভে রিপোর্ট হ্যাজ বিন সাবমিটেড টু দ্য হেলথ মিনিস্ট্রি, যে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে এই টোটাল প্রতিবেদনটা জমা দেওয়া হয়েছে। ফার্দার টেস্ট অফ ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস আর বিং ক্যারিড আউট এট দ্য ফুড সেফটি ল্যাব। তো খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে আরো মানে পর্যবেক্ষণ করা হবে, টেস্ট করা হবে। এই ফর্মার ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস, ঠিক আছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ সার্ভিসেস মানে হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন ডিজি ডিরেক্টর জেনারেল অ্যান্ড সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার অফ ফাও, এবং ফাও এর মানে কি বলে সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার, জাতীয় অ্যাডভাইজার যেটাকে বলা হচ্ছে উপদেষ্টা, সিনিয়র জাতীয় উপদেষ্টা, তিনি বললেন যে দ্য ফাইন্ডিংস ওয়ার শকিং, যে প্রতিবেদনে যে রিপোর্টটা পাওয়া গিয়েছে বা যে তথ্যটা পাওয়া গিয়েছে সেটা অত্যন্ত মানে ভীতিকর, শকিং, ভয়াবহ, ফর দ্য হোল নেশন, পুরো জাতির জন্য। হি অ্যাডেড দ্যাট, তিনি আরো বলেছেন যে ইনস্টিড অফ ফোকাসিং অনলি অন দ্য এন্ড প্রোডাক্টস, যে প্রান্তিক পণ্যের উপরেও শুধুমাত্র ফোকাস না করে কোথায় কোথায় ফোকাস করতে হবে, দ্য ইস্যু শুড বি অ্যাড্রেস এট দ্য রুট লেভেল। পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই ডিয়ার লার্নার্স, যে একদম রুট লেভেলে এই সমস্যাটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে। Pointing out that there were 4 steps in production process. So here is the important question. তো কয়টা প্রক্রিয়া, যে প্রোডাকশন প্রসেসে কয়টা ধাপ রয়েছে, 4টা ধাপ রয়েছে, ঠিক আছে। যে ধরেই যে একটা পণ্য বাজারে চলে আসতেছে, এটা মানে এটা হচ্ছে লাস্ট প্রসেস আর কি, লাস্ট স্টেপস। আরো 4টা ধাপ রয়েছে, সেটা দেখো। প্রথমে হচ্ছে ফার্মার, কৃষকরা যে পণ্য উৎপাদন করছে, তারপরে ফার্মার থেকে ট্রান্সপোর্টে যাচ্ছে, ট্রান্সপোর্ট থেকে আসছে হোলসেলে মানে
পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান রিটেল ট্রেডার, এবং লাস্টে হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা। তাহলে আমরা এই ৪টা ধাপেই তোমার কি করা হচ্ছে, ফরমালিন বা পেস্টিসাইডস গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে আমাদেরকে একদম রুট লেভেল বলতে এখানে ফার্মারকে বোঝাচ্ছে। তো এই রুট লেভেলে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে। যদি আমরা ভালো করে মানে ভালো খাবার বা ফরমালিন মুক্ত খাবার পেতে চাই, তাহলে প্রথমেই একদম কি করা হচ্ছে যে যখন ফার্মাররা খাবারগুলো বা ফ্রুটস গুলো উৎপাদন করছে, তখনই সেখানে কীটনাশকটা মানে বিএসটিআই বা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে মাত্রায় ব্যবহার করতে বলেছে, সেই মাত্রার পর্যন্তই ব্যবহার করতে হবে, এর চেয়ে বেশি ব্যবহার করা যাবে না। এবং সর্বোপরি আমাদের জনগণকেও কি সচেতন হতে হবে, ভেজালযুক্ত খাবার কেনা যাবে না, খাওয়া যাবে না। হি said, তো তিনি কি বলেছেন, better monitoring and supervision were mandatory for stopping food adulteration. There is the another question answer. Okay, important line. তিনি বলেছেন যে উন্নত পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং, ঠিক আছে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সুপারভিশন করতে হবে when mandatory for stopping food adulteration. খাদ্য ভেজাল স্টপ করার জন্য আমাদের বেটার মনিটরিং করতে হবে, সুপারভিশন করতে হবে, ঠিক আছে। সো লাস্ট প্যারা, এখন হচ্ছে যে আমরা যে ভেজালযুক্ত খাবার খাচ্ছি, খাবার খেলে কি হবে। Adulterated food products are reportedly the cause behind thousands of people suffering from fatal diseases like cancer, kidney failure, and heart problems. So this is the shocking news. Okay, এই যে খাদ্য ভেজাল বা ভেজালযুক্ত খাবার যে আমরা খাচ্ছি, কিনছি, এই খাবার খেলে কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে, ক্যান্সারে ভুগতে হবে। হ্যাঁ, মারাত্মক মানে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে জনগণ। ক্যান্সার, কিডনি ফেলিয়ার এবং হার্ট প্রবলেমস এর মতো মারাত্মক রোগে আমরা ভুগছি। হেলথ স্পেশালিস্ট told the ঢাকা ট্রিবিউন দ্যাট, ঢাকা ট্রিবিউনকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন, স্পেশালিস্টরা রয়েছেন, তারা বলেছেন যে দ্য মিনিস্ট্রি অফ ফুড হ্যাড enacted a ফুড সেফটি অ্যাক্ট। তো খাদ্য মন্ত্রণালয়ে কি করেছে, enacted মানে হচ্ছে আইন প্রণয়ন করেছে, খাদ্য নিরাপত্তা আইন নামে একটি আইন চালু করেছে, বাট ওয়াজ ইয়েট টু প্রিপেয়ার দ্য নেসেসারি রুলস, কিন্তু তারা এখনো কার্যকরী নিয়ম কানুন প্রণয়ন মানে প্রস্তুতি নেয়নি। As the issue of food safety was also linked to 14 other ministries, যেহেতু এই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টা কি করা হচ্ছে, 14টা আরো 14টা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত। তার মানে ফুড মিনিস্ট্রি তো আছেই, তার সাথে রয়েছে আরো 14টা মন্ত্রণালয়। তাহলে টোটাল কয়টা মন্ত্রণালয় কাজ করছে, 15 ministries. Coordinated agencies should take responsibility, এর সাথে সমন্বিত সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে of ensuring safety in food products, এই খাদ্য পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তোমার সমন্বিত সংস্থারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, they added, তারা বলেছেন। So this is the thing, so how we can solve the food problems, ঠিক আছে। তো এখানে তো this is all about the lesson. I have go through all the lines of the lesson so that you can understand all the things easily. So এই প্যাসেজ থেকে আমি এখন এটার মানে সংক্ষেপে I am describing the whole things in a nutshell. তো আমরা কি জেনেছি যে ফুড অ্যাডাল্টারেশনের জন্য কারা কারা দায়ী, ঠিক আছে, কোন কোন খাবারে কি কি ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেই কীটনাশকের মাত্রাটা কত, সেটা আমরা জেনেছি। আমরা আরো জেনেছি যে কোন কোন মন্ত্রণালয়গুলো বা কয়টা মন্ত্রণালয় এই খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন বা এই সমস্ত খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে মানে কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত। আমরা আরো জেনেছি যে কোন কোন মানে কয়টা ধাপে এই খাবারগুলো প্রসেস করা হচ্ছে। So here are the questions. Now choose the right answer, that means MCQ. What percentages of the milk samples contain pesticides? তো এটার অ্যান্সার তোমাদের লেসনে রয়েছে। If you have the books in front of you, I think you can easily write the answer. তো আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা ম্যাচ করে নাও, ঠিক আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে
পার্সেন্টেজটা কত? মিল্ক স্যাম্পলে যেই পেস্টিসাইডসের উপস্থিতি রয়েছে তার পার্সেন্টেজ কত? তো তোমরা লেসনে বলা হয়েছিল যে 40%. How did the scientists realize that the water supply was contaminated? কিভাবে বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলো যে পানি সাপ্লাইটা দূষিত? কিভাবে? এখানে চারটা অপশন রয়েছে। একটা হচ্ছে বিকজ অফ মাইক্রোবায়াল প্রেজেন্স, অণুজীবের উপস্থিতি, নাকি ফ্রম দ্য কালার অফ দ্য ওয়াটার, or from an analysis of the mineral content, and the last one through chemical test. তো অ্যান্সার কোনটা হবে বলো তো? The answer will be number 1, because of microbial presence, অণুজীবের উপস্থিতি। From an analysis of the mineral, C, why were microbial populations present in pasteurized milk? তো pasteurized মিল্কের মধ্যে কেন মাইক্রোবায়াল পপুলেশনের উপস্থিতি পাওয়া যায়? There are 4 options. I am reading out the options. Number 1, because of widespread contamination in the water cows drink. মানে গরুর যে পানি পান করে সেখানে প্রচুর মাত্রায় দূষণ রয়েছে এই কারণে, or because of the formaldehyde content in the milk, তো মিল্কের মধ্যে ফর্মালডিহাইডের উপস্থিতির কারণে, or because of poor processing of the milk, তো দুগ্ধজাত খাবারের পুয়ার প্রসেসিং মানে দুর্বল বা কি বলে দুর্বল প্রক্রিয়ার কারণে, অল অফ দ্য অ্যাবভ, উপরে সবগুলাই। So what is the right answer? I think the right answer is number 3, because of poor processing, যে দুর্বল প্রক্রিয়াজাতের কারণে। Number 4, the amounts of pesticides in local food samples are times greater than the limit set by the European Union. তো স্থানীয় যে খাবার, লোকাল ফুড স্যাম্পল, স্থানীয় খাবারের নমুনার ভিতরে যে কীটনাশকের উপস্থিতি রয়েছে তার মাত্রা কি পরিমাণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন খুঁজে পেয়েছে? How times greater than? Is the 20 times. 3 to 20 times. So here 20. How many ministries are concerned with the food safety issues? So you know, অনেকে হয়তো বা ওইখানে 14 লেখা, 14 দিয়ে দিতে পারো। Actually the right answer will be 15, because 14 other ministries, that means including health ministries, there are 14 other ministries are working in this case. Now I will discuss about types and effects of food adulteration. Okay, what are the types? How many types of food adulteration? I am showing here there are 1, 2, 3, 4, 5 types of food adulteration. Number 1, intentional food adulteration, incidental food adulteration, there, and then metallic food adulteration, packaging hazards, okay, natural adulteration, etc. ইন্টেনশনাল অ্যাডাল্টারেশন মানে ইচ্ছাকৃতভাবে যে অ্যাডাল্টারেশন বা অ্যাডাল্টারেট করা হয়, ইলিগেল বিজনেসম্যানরা অ্যাডাল্টারেশন গুলো পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইন্টেনশনাল অ্যাডাল্ট দোজ সাবস্টেন্স হুইচ আর purposefully or intentionally added or a vital substance removed from a food products such that its quality is lowered and can cause some injurious effect on human health is known as intentional adulteration. Okay, now comes, এই কাজটাই করা হচ্ছে যে ইন্টেনশনালি সাধারণত অ্যাডাল্টারেট করা হচ্ছে খাবারে। ইনসিডেন্টাল অ্যাডাল্টারেশন, তারপরে আছে
ইনসিডেন্টাল মানে ঘটনাক্রমে যে অ্যাডাল্টারেশন গুলো করা হয়। তারপর রয়েছে ন্যাচারাল অ্যাডাল্টারেশন, ঠিক আছে? Natural presence of certain chemicals, organic compounds, or radicals that naturally occurs in the foods and are injurious to health. Okay, তো যেগুলো রেডিক্যালি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যাডাল্টারেশন। So my dear learners, the video is very long. Metallic adulteration রয়েছে, তারপর রয়েছে প্যাকেজিং হ্যাজার্ড। প্যাকেজিং হ্যাজার্ডস বলতে কি বোঝায় দেখো, this lead tin, aluminum packaging materials are found to disturb the intestinal and renal functioning, ঠিক আছে? তো এখানে দেখতে পাচ্ছ, এরপর হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাডাল্টারেশন। If a valuable constituent of a food is omitted or substituted by another substance either in a part or a whole, causes damage or inferiority in any manner, so etc etc. অর্থনৈতিক ভেজাল বলা হচ্ছে খাবারে। It appears bigger in the economic point of view is known as economic adulteration. Now discuss the following pictures in a group. এটা হচ্ছে তোমাদের আমি গ্রুপ ওয়ার্ক দিলাম, যে এখানে তোমার দুইটা পিকচার রয়েছে, এই দুইটা পিকচার নিয়ে তোমরা ডায়ালগ করবা, মেক দ্য ডায়ালগ about poisoning, what are they doing. So here injecting adulterant in the foods, this is the spray, they are poisoning foods. Steps taken by the Bangladesh government against food poisoning. এখানে দেখো কোন কোন পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে ফুড পয়জনিং এর বিরুদ্ধে। ফার্স্ট ওয়ান, রেলি ডিমান্ডিং সেফ ফুড। তো রেলি করা হচ্ছে ফরমালিন মুক্ত মাছ চাই, বিষ মুক্ত বাজার চাই, সুস্থ পরিবার ফেরত চাই। তো এ ধরনের স্লোগান নিয়ে রেলি করা হচ্ছে। এখন তোমরা জানবে কি জানবে, সোর্সেস অফ ফুড কন্টামিনেশন, যে খাদ্য যে ভেজাল হচ্ছে এর উৎসগুলো কি। প্রথমে রয়েছে দেখো মানুষ, এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেইন সোর্স। প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস, তারপর রয়েছে অ্যানিম্যাল, এগুলো ন্যাচারাল, বার্ড, ইনসেক্টস, রডেন্ট মানে ইঁদুর, গার্বেজ ওয়েজ, সয়েল, dust and air, water, ingredients. So all are the sources of food contaminations. Now you will know about the name of chemicals or pesticides used in food. খাদ্যে যে ধরনের কেমিক্যাল বা কীটনাশক গুলো ব্যবহার করা হয় তার নাম সম্পর্কে তোমরা এখন জানতে পারবে। ডিডিটি, অ্যালডিন, ক্লোরেন, হেপ্টাক্লোর, আর্সেনিক, chromium, formaldehyde and antibiotics. These are the names of pesticides. Now, in this slide, I am showing you the effect of food poisoning. The food poisoning, but if we take poisonous food, what will happen? You have already known this. People will suffer from cancer, kidney failure, and heart problems. So there is an individual work for you. Answer the following questions in brief. Here are 3 questions for you. What are the main sources of food contamination? Food contamination এর প্রধান উৎসগুলো কি কি? I have already shown you in the former slides. Mention the name of 4 poisons familiar to you. 4টা বিষের নাম বলবা বা কীটনাশকের নাম বলবা যেটা তুমি জানো। Tell 4 effects of food adulteration. Food adulteration এর 4টা ক্ষতিকর প্রভাব এর নাম বলবে। So I hope you'll be able to write the answer now. Group work. In a group, discuss the observation made by the former Director General of Health Service in your text reading. Okay? তো
তো তোমার এই টেক্সটে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, টেক্সটটা পড়ার পরে তুমি যেটা জানতে পেরেছো যে ফরমার ডিজি অফ হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফরমার ডিজি যে অবজারভেশন গুলো পেয়েছে সেটা নিয়ে একটা গ্রুপ ডিসকাস করবে। ইট ইজ এনাফ টু কিপ অ্যান আই অন এন্ড প্রোডাক্টস, এবং সেখানে তোমার এন্ড প্রোডাক্টস এর উপরেও নজর দিবে। And the next question, make a list of things that you can do to monitor and supervise the production process. এবং একটা লিস্ট করবে যা তুমি করতে পারো প্রোডাকশন প্রসেসটাকে মনিটর করার জন্য এবং সুপারভাইজ করার জন্য। ফেয়ার ওয়ার্ক, রাইট ডাউন 5 kinds of fruits in which poison is used. 5 ধরনের ফলের নাম লিখবা, ঠিক আছে, যেখানে পয়জন মিশানো হয়। এভালুয়েশন, now I am asking you some questions whether you have understood the whole passage or not. What are the sources of food adulteration? I think you know this answer. What are the effects of taking adulterated foods? And what are the steps taken by the Bangladesh government? All are the written in your lesson. And homework. Write down a paragraph on the bad effects of taking poisonous food items regularly and the ways of solving food adulteration. তো তোমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখবা, সেটা হচ্ছে যে পয়জনাস ফুডগুলো খাওয়ার যে একটা বাজে প্রভাব সেটা সম্পর্কে লিখবা, এবং সেই লেখনীর ভেতরে আরো থাকবে হচ্ছে কিভাবে আমরা এই খাদ্য ভেজাল সমস্যা সমাধান করতে পারি। So, my dear learners, protest food adulteration whatever, whenever, and wherever you are. Make a healthy family, healthy nation, and a healthy world. Thanks for the day, my dear learners. No, I have discussed everything. So, my dear students, I have discussed all of the things related to the food adulteration. I hope all of you have understood clearly, and there will be no problem left for you. It will be easy if you read at home again and try to solve the and write the answers that I have given you for homework and group work or individual work. You will do everything by your own self. Okay, my dear learners, no more today. I want to thank all of you for watching my lectures patiently. Thank you very much. Thank you once again. Assalamu alaikum, everyone.